Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Study IQ. I'm Shruti and this is the video on Karnataka State Current Affairs, July 2021, Part 4. This is the last part of July month Current Affairs. ಮೊದಲ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟ್. This video focuses on Karnataka state related current affairs. Every current affair is covered comprehensively. And explanation will be in both Kannada and English languages. This is mainly to help Kannada medium aspirants and English medium aspirants. ಎರಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Content in this video is helpful for all government job exams, both central and state government exams. Before starting, here is an announcement. Study IQ is selling courses on various government exams. There is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of Study IQ. Here are the phone numbers. And please download Study IQ mobile application, which is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. Okay, let's start. Here is the first question, very important. Please pause the video and try to answer this question. What is the name of new transportation scheme launched by Karnataka State Government in July 2021? Options are Public Cycling Scheme, Electric Bike Taxi Scheme, Free Bus Pass for Women, Heli Taxi Scheme. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು 2021ನೇ ಇಸ್ವಿಯಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್. Karnataka government unveils bike taxi scheme for the state, and this shall apply only for battery operated electric motorcycles or electric bikes. This point is very important. This is electric bike taxi scheme because the main objective of the government is to reduce pollution and also to conserve fuel. That is why it is promoting electric bikes. This is electric bike taxi scheme. The main objective of the electric bike taxi scheme is to reduce travel time and inconvenience faced by the public traveling from their homes to bus stands, railway and metro services, especially in Bengaluru. And Karnataka Bike Taxi Scheme 2021 will serve as bridge between public transport and daily travelers. Public transport ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್, ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ex-Chief Minister of Karnataka State, B.S. Yediyurappa, in the month of July 2021. What are the benefits of this new electric bike taxi scheme? Self-employment, eco-friendly environment, fuel conservation, strengthen public transport, reduce travel time for the public. These are the benefits. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ಮತ್ತು ಇದು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇದು. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್, ಮೆಟ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಫೀಸಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು. That was all about new electric bike taxi scheme. Now let's move to the next news. Karnataka government inks MOUs with 23 companies to attract over 28 lakh crore rupees investment. MOUs means Memorandum of Understanding or Agreement. Karnataka government announced signing MOUs with 23 companies spread across various sectors such as electric vehicles, data centers,
aerospace, and defense to attract investments worth 28,000 crore rupees and generate nearly 15,000 direct jobs. See, since the beginning of this pandemic in March 2020, last year, Government of Karnataka has cleared more than 520 projects of industries. Karnataka government has cleared 520 projects of industries with a total investment of 77,000 crores. And additionally, there are proposals and MOUs submitted worth 23,000 crores, thus taking the total investment of 1 lakh crore rupees. This marks the strong commitment of investors despite the challenging COVID-19 scenario to select Karnataka as an investment destination. Investors makes strong commitment to select Karnataka as an investment destination despite the challenging COVID-19 scenario. Despite the challenging pandemic situation in the country and across the world, Karnataka has garnered 28,600 crore worth of investment in the last 6 months in the form of MOUs and investment proposals. In the last 6 months, Karnataka has garnered 28,600 crore rupees worth of investment despite this challenging pandemic situation in the country and across the world. Government of Karnataka has been actively working to promote these Tier 2 and Tier 3 regions of the state by developing multiple sector-specific clusters. Tier 2, Tier 3 cities are less populated cities. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Tier 2, Tier 3 ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Tier 2, Tier 3 ಸಿಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಾವಣಗೆರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಧಾರವಾಡ, ಯಾದಗಿರಿ ಈ ತರಹದ ನಗರಗಳು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ನಗರಗಳು. ಈ Tier 2, Tier 3 ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ have developed dedicated clusters for toys in Koppal, consumer electronics in Dharwad, pharmaceuticals in Yadgiri. I repeat, Government of Karnataka have developed dedicated clusters for toys in Koppal, consumer electronics in Dharwad, pharmaceuticals in Yadgiri. Please remember the location. Karnataka government has decided to host Global Investors Meet in Bengaluru from February 9th to February 11th next year. This point is very important. Karnataka government has decided to host Global Investors Meet in Bengaluru next year, that is 2022, from 9th February to 11th February. Okay. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 23 ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ MOUಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ 23 ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 28,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 15,000 ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 23 ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ MOUಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. MOU ಅಂದರೆ ಮೊಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ 23 ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರೋದು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ತರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ತರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 77,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ 520ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 520ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 77,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 1 lakh crore rupeesನಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ.
ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 28,600 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 28,600 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ. ಅದು MOU ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ 28,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3 ಸಿಟಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3 ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ನಗರಗಳು ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3. ಟೈರ್ 1 ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಇಂತಹ ನಗರಗಳು ಟೈರ್ 1 ಸಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3 ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದರೆ, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲಸ್ಟರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅದು ಯಾದಗಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ 11ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 2022ನೇ ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿರೋದು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. Now let's move to the next news. Okay, this news is about fostering digital skill to the people of Karnataka state, to rural people of Karnataka state. SAP and UNDP foster digital skills and social entrepreneurship in rural Karnataka. SAP is name of the company, software company, and UNDP is United Nations Development Program. Karnataka state government, SAP and UNDP together are going to foster digital skill and social entrepreneurship in rural Karnataka. See, now the technology has enabled everyone to stay connected, especially during this pandemic. The demand for digital skills will increase in future and entrepreneurial opportunities will emerge. So this project has too many benefits in future. Here the mission is to make run the world better and improve people's lives. Even UNDP has the same goal. Fostering digital skill will create bright future for women and youth in Karnataka state. Empowering women and youth to access sustainable livelihood opportunities is critical, and there is a project named Code Unnati. Please remember the name of this project. One of the major objective of this initiative, which is called Code Unnati, is to impart digital literacy to women and youth from rural Karnataka state. Code Unnati, this is the name of the project. So this project, they are going to foster digital skill. Code Unnati engages with academia, government institutions at the state and district level, incubation centers, civil societies, and other bodies to create a sustainable impact. This project, Code Unnati, will reach over 20,000 youth and 5,000 women in Bengaluru rural, Raichur, and Dakshina Kannada districts over the next 3 years. It is very important to remember Code Unnati is being implemented in 3 districts of Karnataka state. Which are those 3 districts? Bengaluru rural, Raichur, and Dakshina Kannada district. See, Karnataka has country's most mature IT and startup ecosystem. This project Code Unnati will reach more than 20,000 youth and 5,000 women in 3 districts. More than 300 women are expected to initiate their own business in the next 3 years. This will enhance their income. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ,
SAP ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು UNDP ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ, ಕೋಡ್ ಉನ್ನತಿ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು ಕೋಡ್ ಉನ್ನತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ SAP ಮತ್ತು UNDP ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನೀಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಉನ್ನತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡ್ ಉನ್ನತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು 20,000 ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು 5,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. Now let's move to the next news. Next news is interesting. It's about government schools. About government schools, in recent days, there is an increase in enrollment in some government schools. But more than the numbers, the quality of teaching learning is more important. Government educational institutions should compete with private institutions in terms of providing quality education. Now the news is, Karnataka Government School to become first in country to develop a satellite. Government Boys High School located in Stone Building College in Malleshwaram, Bengaluru will become the first government high school in the country to develop satellite. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉಪಗ್ರಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಶಾಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Now this is going to be achieved in a government high school by taking the help of Indian Technological Congress Association and ISRO. Designing and making of satellite will be done at the school by involving students of a few other government schools. Karnataka government signs MOU with BCIC for Industry Academia Partnership. BCIC stands for Bengaluru Chamber of Industry and Commerce. BCIC signed MOUs with 2 institutions to open BCIC nodal centers in Mysuru and Dharwad. Please remember this point. BCIC to open 2 nodal centers at Mysuru and Dharwad. These 2 cities are home to several big companies, and Hubballi, which is in Dharwad district, Hubballi is all the more significant. It is located on the Golden Quadrilateral. If you have studied Indian geography, then you'll be knowing what Golden Quadrilateral is. It is about the national highway. It connects all major cities of our country. Hubballi is located on the Golden Quadrilateral. The twin cities, Hubli-Dharwad, are also the second largest urban cities in Karnataka and have the next largest industrial clusters in Karnataka. What is the use of establishing nodal centers? Establishing nodal centers will provide a platform to invite corporate leaders from BCIC to interact with students. Research done by academicians at these institutions will also be shared with company executives to gain insights into some critical issues. These nodal centers will provide human resources to industries, while companies will also share good industry practices with these educational institutions. So there is a mutual benefit here. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ, BCIC, ಬೆಂಗಳೂರು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು 2 ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ. ಈ 2 ನಗರಗಳು ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿವೆ. ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೈವೇ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ KS ಅಥವಾ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಅವಳಿ ನಗರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂದರೆ, BCICಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿಸೋಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ BCICಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ BCIC ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅವರೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. Okay, next news is about the Model Tenancy Act. Karnataka to soon adopt new Model Tenancy Act. Tenancy means possession of land or property as a tenant. Tenancy ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Karnataka government is planning to introduce the Model Tenancy Act in the state. This act is aimed at ending tenant-owner disputes and aid the rental housing sector. See, earlier government had a role in fixing the rent. However, government now proposed that rent should be fixed by both the parties, owners and tenants. After reaching an agreement, they need to finalize it legally and then upload it in the portal. Okay, now these owners and tenants must fix the rent. After reaching an agreement, they need to finalize it legally and then upload it in the portal. In case of any dispute, officials will resolve it in less than 60 days. Even if anyone plans to postpone the hearing, there won't be anything more than 3 chances. Okay, this is about the new Tenancy Act. Karnataka state government is just planning to introduce this act. It has not yet implemented this. Okay. Currently around 2 to 3 lakh houses are vacant in Bengaluru alone. This is because of COVID-19 pandemic, and also these disputes, tenant owner disputes, is also one of the reason. Government hope that once this act, Model Tenancy Act, is implemented in the state, owners will get their tenants while rents may also come down. This is the objective. Rents may also come down. Owners will get their tenants. This Model Tenancy Act is just a proposal. Karnataka government is expecting feedback from the public before it officially introduced this in Karnataka state. And he is our Karnataka Revenue Minister R. Ashok. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾದ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮಾಲೀಕರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿವಾದ ಬಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಆದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು 60 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 3 ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನೇ ಸುಮಾರು 2-3 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಹ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾರಣ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗಳ ದರ ಕೂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಮಾಡೆಲ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. Now let's move to the next news. See, recently BJP governed states like Assam, Uttar Pradesh implemented new population policy to control growing population. It is high time Karnataka brings in a new population policy. With the limited natural resources available, it will be difficult to meet the needs of every citizen if there is a population explosion. Hence, there is a need to implement population policy. Let us know about Uttar Pradesh and Assam population policy. First, Uttar Pradesh. See, Uttar Pradesh population policy 2021 till 2030 was recently unveiled by Chief Minister Yogi Adityanath to steady the growing population in the state and reduce maternal and infant deaths in a time-bound manner. And Assam is also a BJP-ruled state. It has announced that it will gradually implement a two-child policy for availing benefits under specific schemes funded by the state. Assam is going to implement two-child policy. He is Chief Minister of Assam, new Chief Minister of Assam, Himant Biswa Sarma. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕೆ ಹೊಸ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು ತರೋದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 2011ನೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಜನಗಣತಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, 2021 ಬಂದರೂ ಸಹ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, 1 ಮಗು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತರುವ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ 2021-2030 ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳ ಮರಣವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಸಹ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ 2021-2030 ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ, ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಸರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೊಸ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅಸ್ಸಾಂದು BJP ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. 2 ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಸಿ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಲಾಭ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 2 ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಆ ಕಪಲ್ಸ್ ಪಡಿಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್,
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಉನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಉನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನೀಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. That's the end of this video. Karnataka State Current Affairs, July 2021, Part 4. Thank you. All the best.